हाँ जी तो नेक्स्ट दो स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं जिन्होंने ऐड हो जान दो हाँ जी ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਫੋਰਸ ਔਨ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ मूविंग चार्ज पार्टिकल in the presence of magnetic field in the presence of magnetic field ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ that is F is equal to Q V B sin theta और वेक्टर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ that is F vector which is equal to Q V vector cross B vector ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆਗਾ कि अगर सपोज करो along x एक्सिस साडे कोले मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड कोई चार्ज पार्टिकल Q is moving with a velocity v is moving with a velocity v at an angle theta with respect to b then it experience a force आ वाली force experience करता है ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਏ ਸੀ along x axis ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਏਗਾ v cos theta and perpendicular component जो होएगा that is v sin theta क्लियर है ना याद है ना सारे ऊपर तो नहीं गए हाँ जी बच्चे याद है सारे नु ये यस सर ओके गुड ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਜੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਨੀਮੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਹਾਫ ਕਨਸੈਪਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ that means थीटा कितना 0 है ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫਲੋ ਕਰੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਫ ਚਾਰਜ particle move parallel or anti-parallel to magnetic field तो बच्चे दसो फोर्स कितनी लगेगी उस चार्ज पार्टिकल ते जल्दी जल्दी जीरो सर जीरो वेरी गुड फोर्स कितनी लगेगी 0 न्यूटन वेरी गुड ओके नेक्स्ट जैसे कहिए इफ theta is equal to 90 degree that means if a charge particle move perpendicular to the magnetic field then the बच्चे जी फोर्स लगेगी that is F is equal to Q V B sin 90 and sin 90 is 1 that means F is equal to Q V B ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ
मैक्सिमम फोर्स। ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ मतलब ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਉਸ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਪਾਥ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। देखो क्रॉस का सारे मतलब पता ना, क्रॉस का मतलब की होंगे इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्ड मतलब इस बोर्ड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही ने। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ बोर्ड देख रहे हो इस बोर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एंगल कितना बन रहा होगा दस सकता कोई स्टूडेंट? 90 सर। 90 वेरी गुड, बहुत अच्छे 90। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ते बड़ा ही सौखा भी कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ B ਵੈਕਟਰ ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਵਰਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ मतलब ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਕੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਦਾਂ, ਤਾਂ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। अगर ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਗਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏਗਾ? दैट इज 90 डिग्री। कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है इस तरीके चार्ज पार्टिकल हम आप इत्थे की भेजते हैं। तो मैं थोड़ा जिहा साइड ते एक बार ड्रॉ करके तुहानूं दिखाऊंगा। यही मैग्नेटिक फील्ड मैं इस साइड ड्रॉ कर रहे हैं ताकि तुहानूं सही तरीके दे नाल की है समझ लग जाए। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ते एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, चार्ज पार्टिकल क्यू, आ चार्ज पार्टिकल क्यू है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। चार्ज पार्टिकल इस साइड जा रहे हैं मतलब आप एग्जांपल के लिए समझ लें भी ये अलोंग जा रहे हैं एक्स एक्सिस ते जो मैग्नेटिक फील्ड बच्चे तुसी अप्लाई किया है ये अप्लाई किया तुसी माइनस जेड एक्सिस। सानू सारे को पता है दोनों च एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्लीयर है ना सारे नूं? इन्हां दे विचकार एंगल 90 डिग्री दा इट इज क्लीयर टू ऑल? Yes, sir. ओके ਤਾਂ देखो ये चार्ज पार्टिकल मैं हुण इस जगह ते प्लेस कर रहा। दिस चार्ज पार्टिकल Q is moving with a velocity v in this direction। अच्छा देखो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है ते उसको परपेंडिकुलर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, दैट मीनस उसते की लगेगी फोर्स, उसते की लगेगी फोर्स। ते फोर्स ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ फोर्स ਦੀ डायरेक्शन देखनी ਹੋਵੇ कैलकुलेट करने ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਹੈ। if we find the direction of force, to find the direction of force on charge particle we use ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? Fleming left hand rule, left hand rule। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਲੈਮਿੰਗ ਰੂਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਫਲੈਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? दैट इज FBI, दैट इज फुल बेवकूफ इंसान, है ना। F stands for force, B stands for magnetic field and I stands for current। ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? Magnetic field। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲੀ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ।
ठीक है जी। एंड देखो ए वाली ਜਿਹੜੀ डायरेक्शन है ਇਹ होगी along the velocity, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ फोर्स किधर आ रहे हैं? प्लस वाई एक्स अपवर्ड आ रहे हैं ना, मतलब प्लस वाई एक्सिस आ रहे हैं, है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗਿਆ, ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, that means ਉਹ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ that means ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇਖੋ ਜਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ along x axis, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਲਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ along the tangent ਹੋਏਗੀ, along the tangent that means this। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲੇਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ? माइनस एक्स एक्सिस। माइनस एक्स एक्सिस सारे ਨੂੰ क्लियर हो रहा है? देखो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऊपर ਨੂੰ, देखो फोर्स आ गई इन दिस साइड। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। that means a charge particle like this, ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ? माइनस वाई। along ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ along ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? माइनस वाई सर। वेरी गुड। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, चार्ज पार्टिकल हुन इस डायरेक्शन जा रहा है, दैट मींस फोर्स आ गई डाउनवर्ड। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਗੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖੋ किधर जाऊगा हूं? एक्स एक्सिस वाली एक्स एक्सिस। वेरी गुड। दैट मींस ए चार्ज पार्टिकल हुन इस डायरेक्शन जो मूव कर दे। तो बच्चे की समझ लगदा इथों? की समझ लग्या कि अगर चार्ज पार्टिकल नु परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तुसी मूव कराउने हो ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵਾਟ? सर्कुलर। वेरी गुड। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਏਦਾਂ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਨਾ ਹੈ कि when a charge particle ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ in the form of circle। when a charge particle moves perpendicular to the magnetic field, it experiences a magnetic force due to this it move in a circular path, in circular path। ਤੇ ਜੋ ਦੇਖੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? that is v sin theta। ਦੇਖੋ
अगर किसी भी डायरेक्शन ते किसी भी एंगल ते कोई पार्टिकल मूव करूगा तो जिहड़ा v sin थीटा वाला कंपोनेंट है बच्चे वो तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड तो की रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा ना। तो जिहड़ा v sin थीटा कंपोनेंट है इसे करके ही मतलब v sin थीटा जिहड़ा कंपोनेंट है यही की हुंदा है ये परपेंडिकुलर हुंदा है टू मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स असी कह सकते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। नोट्स तो मिलने बिल्कुल सिंपल जी लैंग्वेज में तुहानू लिखा रहे हैं। जिहड़ा चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन सानू देखने को मिले ना वो किदे करके मिलता है इस कंपोनेंट। देखो जी इन्नी गल क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। ओके हुण देखो हुण दिमाग दे विच गल ये होनी चाहिए है कि सर अगर किसी एंगल थीटा ते कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है अगर तो देखो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो गल ही क्लीयर है। आ देखो जिवें हुण इत्थे केस लिया सीगा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो बिल्कुल सर्कुलर चल रहा है कोई दिक्कत नहीं हैगी आपां नूं पता वो सर्कुलर चलूगा ते मैं इत्थे लिख भी दिता। बट मैं एक चीज इत्थे की लिख रहा v sin थीटा मतलब जे आपां कहने भी जे कोई पार्टिकल इफ अ पार्टिकल move at an angle theta अगर वो थीटा ते मूव करता है तो आप कहने जो v sin थीटे करके तो वो की है सर्कुलर च मूव करूगा। बट दिमाग दे विच बच्चे गल ये भी होनी चाहिए है ना कि सर कला v sin थीटा कंपोनेंट थोड़ी है फिर v cos थीटा कंपोनेंट भी है। v cos थीटा कंपोनेंट करके देखो वेलोसिटी तो ये भी है ना v sin थीटा कंपोनेंट दा परपेंडिकुलर जिहदे करके चार्ज पार्टिकल घूमन लग गया। अच्छा v cos थीटा करके की होगा तो असं इहनूं भी देखते हैं। मैं दोबारा तो इत्थे एक डायग्राम ड्रॉ कर दांगा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा जिहा ना वड्डा करके बनाना। आ देखो ये है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिहदी डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। हुण मान लो तुसी जिहड़े भी कमरे 'च बैठे हो सपोज उस कमरे 'च तुसी की है अलोंग एक्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड लगाता ते अपने कमरे दे विच एक चार्ज पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल क्यू जिहदा मैग्नीट्यूड कितना है क्यू। यह चार्ज पार्टिकल आया किसी ना किसी की है वेलोसिटी दे नाल किसी एंगल थीटा ते मूव करना इन्हें स्टार्ट करता। एज वी नो इहदे दो कंपोनेंट्स होंगे एक अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज v cos थीटा एंड अनदर इज v sin थीटा। ते दोनों च एंगल कितना होगा 90। आ देखो जेड़ा बच्चे v sin थीटा कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। v sin थीटा is perpendicular to magnetic field. Therefore, it is responsible for circular motion. एनी गल तो क्लियर है सारे नू बच्चे क्लियर है ना। ओके हुण असीं देखदे v cos थीटा देखो v cos थीटा एंड मैग्नेटिक फील्ड इन्हां दोनों च एंगल कितना है 0 0। वेरी गुड द एंगल बच्चे अपने 10 मिनट रह गए अज ना दोबारा लिंक नहीं भेजदा मैं क्योंकि ना अज स्कूल च असीं जाना मीटिंग हैगी ठीक है अज इन्ना ही काम करांगे जिन्ना हो गया। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड
v cos theta is 0। अच्छा जे एंगल 0 होवे तो वेलोसिटी ते मैग्नेटिक फील्ड दे विच तां फोर्स कितनी लगदी है 0। 0 दैट मीन्स मैं कह सकदा है कि जेड़ा भी ये चार्ज पार्टिकल है सर्टेन वेलोसिटी v नाल जा रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो उन्होंने फड़ के घुमा दिंदा है बट जेड़ा v cos थीटा कंपोनेंट है इहदे ते कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। अगर फोर्स नहीं एग्जिस्ट करती दैट मीन्स बच्चे मैं बोल सकदा इहदी एक्सेलरेशन कितनी होएगी 0 और जब मैं बोल सकदा इहदी वेलोसिटी की होएगी कांस्टेंट। यही कह सकते हैं ना जो फोर्स दा 0 होंदा फोर्स इज इक्वल टू की हुंदा सी मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स नहीं हैगी दैट मीन्स एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ਉਹਦੀ वेलोसिटी की है कांस्टेंट है। ਤਾਂ ਹੁਣ मैं दोनों ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ which is very very important। देखो हो ਕੀ ਰਿਹਾ है ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਸੇ ਸਰਟਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ v cos ਥੀਟਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ पैराबोला सर। पैराबोला। सोचो थोड़ा जा देखो सर पार्टिकल सर अगे जा सर्कुलर रहे नहीं हैं होगा। हेलिकल पार्टिकल शेप अगे ही लेके जा रहे हैं एक कंपोनेंट घुमाਉਂਦਾ ਇਹਦਾ मतलब मैं कह सकता हूं घूमदा घूमदा अगे जाऊगा। आ देखो जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डायग्राम बना के दिखावां देखो एक कंपोनेंट ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋनेंट है v cos थीटा। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋनेंट है ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ v sin थीटा ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ दैट मींस मैं कह सकता भी ये घूमदा घूमदा ਐ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हेलिकल ਵੀ शेप ਹੋ ਗਿਆ बनेगी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ दैट मींस ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਹੈਲੀਕਲ ਸ਼ੇਪ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो सीबीएसई ਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਾਥ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਲੀਕਲ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਘੁਮਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ मतलब इस चार्ज पार्टिकल ਨੂੰ ਅਸੀਂ रोटेट भी कराना है like this। इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਓ ਹਾਂ ਹੈ like this। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲੀਕਲ ਪਾਥ। ਕਲੀਅਰ। Yes, sir. ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਸੇ ਸਰਟਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਨਾਲ ਐਟ ਐਨ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ मूव कर रहा है दैट मींस फिर क्या आएगा आंसर क्या आएगा ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਲ ਪਾਥ। बट अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ मूव कर रहे हैं ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਰਕੂਲਰ। अगर वो along द मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं दैट मींस फिर ਉਹਦਾ स्ट्रेट लाइन पाथ होएगा क्योंकि ਇਹਦੇ फोर्स नहीं लगती। ठीक है जी। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है that is called pitch of path। pitch of path देखो जी मैं गल करा चार्ज पार्टिकल दी चार्ज पार्टिकल कुछ एवें जा रहे ना ऐदा सर्कल बनाउंदा देखो जी चार्ज पार्टिकल इथों ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ ਦਿਸ ਵਨ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗਾ ਐਦਾਂ ਕਿ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ दैट मींस ਉਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ that is known as pitch of path। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ the horizontal distance covered by
the charge particle in one cycle is known as pitch of path. Pitch of path. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦ ਕਿ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਪਿਚ ਆਫ ਪਾਥ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਡੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, v cos ਥੀਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਨੇ, d upon t। ਤਾਂ t ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ d upon ਕੀ ਹੋਊਗਾ, v cos। देखो आई रिपीट v cos थीटा मैं क्यों कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज ए वाला वो वेलोसिटी दा कंपोनेंट है जेड़ा हॉरिजॉन्टल मोशन दे लई रिस्पांसिबल है। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਧਰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਚ ਆਫ ਪਾਥ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। It is clear to all students? Yes, sir. Any doubt? सर हेलिकल पाथ वाला दोबारा बता दो। थोड़ा loudly बोलो जी। सर हेलिकल पाथ वाला, हेलिकल पाथ बच्चे ये हैगा क्योंकि देखो एक ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ v sin θ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ ਐਦਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਥ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਅ ਸਪਰਿੰਗ, ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਘੁੰਮ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ, ਇਸ ਪਾਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਹੈਲੀਕਲ ਪਾਥ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੈਲੀਕਲ ਪਾਥ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ in the presence of magnetic field ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਕੌਣ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ, ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪॉइंट ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। मैग्नेटिक फील्ड सर, Sir, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, magnetic ਮੈਗਨੈਟਿਕ field. ਫੀਲਡ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੋਰਸ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। Sir, ਹਾਂਜੀ excuse me, sir. ਜਲਦੀ कल ਬੋਲੋ, दा ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਗਿਆ। टॉपिक की होगा? Sir, ਹਾਂਜੀ, time. Sir, कल दा टॉपिक. ਕੱਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ। Okay, sir. ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।